الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد من شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أمين. الحمد لله رب العالمين حمدا يعفي ما يكافي مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ولك الحمد حتى الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا وعلى شفينا محمد. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهد بك القدر وتنفرج به الكربة كلام الواجدنا لبغيب الصنفات وسسك لما في وجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل جنبة من نفس بعدد كل معلوم لك. اللهم وصل سنة ثواب القرآن واصلنا هدية واصلة حمدا نازلة بركة شاملة منا إلى حضرة نبينا شفينا محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم وإلى حضرات جميع الأنبياء والمرسلين السلام عليهم أجمعين وإلى حضرات روح سادات البدريين والهديين أجمعين وإلى حضرات روح جميع الخير كلهم أجمعين وإلى حضرات روح جميع أوليائك المقربين شاركنا إلى معارف أسرم كبير نكرمتا كلهم أجمعين. اللهم زد فضلنا إلى فضلهم وشرفنا إلى شرفهم كرامة إلى كراماتهم أفضلنا من فيضاتهم ومدنا بمددهم. اللهم يسر لنا أمورنا وراحة لقلوبنا وابدالنا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا وإلى حضرات أرواح أموات منا يا رب العالمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم واسع مدخلهم يا رب العالمين. اللهم انس وشتم وامن عوتم ونفس كربتم ونفر مهلتم وارفع درجتهم كلنا ولكم ولي بلا بما فيها. اللهم اجعل قبورنا قبور مضة من رياض الجنة ولا تجعل قبورنا قبور مفرة من نفس النيران. اللهم اجمع بيننا وبينهم في دار جناتك النعيم. اللهم بارك لنا في جميع امورنا لا سيما في تعلمنا وتعليمنا وتجارتنا وأهلنا أموالنا وجميع كسبنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصرنا على القوم الظالمين. اللهم انصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصرنا على القوم الحاسدين. اللهم انصرنا على القوم الساحرين. اللهم انصر من نصر دين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا منهم وخذ من خذل دين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم لا تجعلنا منهم. اللهم سلمنا سلم لنا من كل آفات الدارين وارزقنا وإياهم سعادات الدارين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما تفرقنا من بعده تفرق معصوما. اللهم اهدنا بالكتاب والسنة أمتنا مع الإيمان والتوبة. اللهم اجعل آخر كلامنا عند الموت قولنا إلى أن الله توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. اللهم اسر مرادنا مرادنا وصونا بالدعاء يا محسن المرادات. اللهم حاجاتنا كلها يا قاضي الحاجات. اللهم اشف أمراضنا أمراض والدنا أمراض أولادنا أمراض أزواجنا أمراض مرضانا أمراض صونا بالدنيا شافي الأمراض. ربنا هب لنا من أزواجنا ذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم انزل البركة والسلامة راحة لمتى في هذا المجلس ومدرسة يا رب العالمين. اللهم بارك لنا في جميع أمورنا في أمرنا هذا يا رب العالمين. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان ووفقنا فيه للصيام القيام تلاوة القرآن. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله تعالى وسلم على خير خلق سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أجمعين. സ്നേഹധന്യനായിട്ടുള്ള പാണക്കാട് സയ്യിദ് ഹമീദ് അലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ അവർക്ക് വേദിയിൽ ഉപേക്ഷിതരായിട്ടുള്ള സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് മാഷൂഖ് തങ്ങൾ അടക്കം മഹല്ലിലെ നേതാക്കന്മാരെ, പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കൾ, സഹപ്രവർത്തകർ, വാണിയമ്പലം മഹല്ല് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഈ കഴിഞ്ഞ കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ 5 മാസം കൊണ്ട് നമ്മൾ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള 3 നില കെട്ടിടത്തിൻ്റെ ഉദ്ഘാടന കർമ്മമാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഭാരമായ കഴിവുകൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് ഹമീദ് അലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ ഇവിടെ നിർവഹിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഇതിൻ്റെ തറക്കല്ലിടൽ കർമ്മം 2023 ആഗസ്റ്റ് 23-നായിരുന്നു നമ്മൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. നീണ്ട മാസങ്ങളെടുത്ത് പലരും പല ബിൽഡിങ്ങുകൾ പണിയുമ്പോൾ വാണിയമ്പലം മഹല്ല് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഈ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഇത്തരത്തിലുള്ള സംരംഭത്തിന് വേണ്ടി മുതിർന്നപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ളവരും ഇല്ലാത്തവരും അതുപോലെ തന്നെ ശാരീരികമായി കഴിയുന്നത് ആ രീതിയിലുമൊക്കെ തന്നെ വലിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു സഹായ സഹകരണങ്ങൾ നൽകിയത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനം നടത്താൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനത്തിലൊക്കെ തന്നെ തുടക്കം മുതൽക്ക് ഇതുവരെ മുൻകൂട്ടായിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകട്ടെ എന്ന് പ്രത്യേകമായി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളോട് ഞങ്ങൾക്ക് സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളതും അത് തന്നെയാണ്. കാരണം ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രധാനമായിട്ടും ഞങ്ങൾക്ക് വരുമാനം പലപ്പോഴും ഉണ്ടാകാനുള്ളത് ഗൾഫ് നാടുകളിൽ തന്നെയാണ്. ആ ഗൾഫ് നാടുകളിലൊക്കെ തന്നെ അവസ്ഥ വളരെ ദയനീയമായ അവസ്ഥയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ പോലും അവിടെയുള്ള നമ്മുടെ നാട്ടുകാരും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള സാമ്പത്തികമായിട്ടും അല്ലാത്ത രീതിയിലുമൊക്കെ കഴിവുള്ളവരൊക്കെ തന്നെ അവരെ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന രീതിയിൽ വളരെ സൗഹാർദ്ദത്തോടു കൂടി സഹകരിച്ച് പോരുന്ന ഒരു മഹല്ലാണ് നമ്മുടെ വാണിയമ്പലം മഹല്ല്. കഴിഞ്ഞ കാലഘട്ടങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു 5 വർഷക്കാലം കൊണ്ട് ഏകദേശം 1.5 കോടി രൂപയുടെ അടുത്തുള്ള വികസന പ്രവർത്തനം ഞങ്ങൾ മഹല്ലിൽ നടത്തുമ്പോൾ ഞങ്ങളൊരു കാര്യങ്ങളും സ്വന്തമായിട്ട് ആദ്യമായി മുന്നിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഈ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഉദ്ഘാടന കർമ്മം നിർവഹിക്കാൻ തറക്കല്ലിടാൻ ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ചപ്പോൾ പോലും ഞങ്ങൾ കടത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ ബിൽഡിങ്ങിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും 10 ലക്ഷത്തിലധികം രൂപയുടെ കടം എങ്കിൽ പോലും ഇവിടെയുള്ള നല്ലവരായിട്ടുള്ള വാണിയമ്പലത്തിലുള്ള നിവാസികളൊക്കെ തന്നെ ഐക്യത്തോടെ സഹകരിച്ചതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ സംരംഭം വിജയിപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ മനസ്സിൽ പാണക്കാട് ചെയ്ത് ഹമീദ് അലി ശിഹാബ് തങ്ങളെ വിളിച്ച് അന്ന് തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ഉദ്ഘാടനത്തിൻ്റെ ഡേറ്റൊക്കെ തന്നപ്പോൾ വളരെ സന്തോഷത്തോടുകൂടി ഏറ്റെടുത്ത സംരംഭം എടുക്കുകയും നമ്മളോട് പറഞ്ഞ രീതിയിൽ തന്നെ അതേ സമയത്ത് തന്നെ ഇവിടെ എത്തി നിർവഹിക്കുകയും ചെയ്തത് അദ്ദേഹത്തിനോട് പ്രത്യേകമായിട്ട് ഞങ്ങൾ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്. ഞാൻ കൂടുതലായി ഒന്നും സംസാരിക്കുന്നില്ല. ഇന്ന് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ദിവസം ഇന്നാണ്. ഈ മഹല്ലിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം 2 ദിവസം ഇവിടെ മതപ്രഭാഷണങ്ങൾ നടന്നു. അതിൻ്റെ ഔപചാരികമായ ഉദ്ഘാടനം സമസ്ത വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി MT അബ്ദുൽ മുസ്ലിയാർ ഇവിടെ നിർവഹിച്ചു. അതിനുശേഷം 2 ദിവസങ്ങളിൽ പ്രഭാഷണങ്ങൾ ഇവിടെ നടന്നു. ഇന്ന് പ്രഭാഷണത്തിൻ്റെ അവസാന ദിവസമാണ്. ഇന്ന് മഗ്‌രിബ് നമസ്കരിച്ച ഉടനെ തന്നെ നമ്മളെല്ലാവരെയും ഇവിടേക്ക് വിളിക്കുകയും ആദ്യമായിട്ട് നമ്മുടെ മജ്‌ലിസുന്നൂർ തുടങ്ങുകയും അതിനുശേഷം നമ്മുടെ മഹല്ലിൽപ്പെട്ട ഏവരും പ്രതീക്ഷയോട് കൂടി കാത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് മാഷൂഖ് തങ്ങളുടെ ആ പ്രഭാഷണം ഇന്ന് ഇവിടെ വെച്ച് നടക്കും. ആ പ്രഭാഷണത്തിന് ശേഷം കൃത്യം 9 മണിക്ക് തന്നെ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമ്മുടെ ഉമർ ദാരിമി കീശേരിയുടെ ഭക്തിനിർഭരമായിട്ടുള്ള ദുആ മജ്‌ലിസ് ഇവിടെ വെച്ച് നടക്കും. അതോടൊപ്പം ഇന്ന് നമ്മുടെ പരിപാടികൾ അവസാനിക്കുകയാണ്. എനിക്ക് ഈ നാട്ടിലുള്ള മുഴുവൻ
നാട്ടുകാരോട് സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത് ഇന്നത്തെ പരിപാടി വിജയിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നിങ്ങളെല്ലാവരും യുവാക്കളും വിദ്യാർത്ഥികളും സഹോദരന്മാരും ഒക്കെ വളരെ രംഗത്തിറങ്ങണമെന്ന് പ്രത്യേകമായി സൂചിപ്പിക്കുകയാണ്. അതോടൊപ്പം നമ്മുടെ ഗൾഫിൽപ്പെട്ട ഒരു പ്രവാസി ഇന്ന് കുറച്ച് നേരത്തെ മുന്നേ എന്നെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ചെറിയ പ്രയാസമുള്ള ഹോസ്പിറ്റലിലാണ്. നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ ഗൾഫിലേക്ക് ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് അവിടെ നമ്മളെ സ്വീകരിച്ച് വേണ്ട എല്ലാ സഹായവും നൽകുന്ന ഒരു പ്രവാസിയാണ്. പ്രത്യേകം ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി അവന് പെട്ടെന്ന് രോഗം ശിഫയായിക്കൊണ്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരാൻ പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് പ്രത്യേകമായി സൂചിപ്പിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ നമ്മളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ ബിൽഡിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സാമ്പത്തികമായി ഉള്ളവർ മാത്രമല്ല, മറിച്ച് പല പ്രയാസങ്ങളും പല വേദനകളുമുള്ള പല ആളുകളും അവർക്കൊക്കെ തന്നെ തങ്ങൾ ഇവർക്കൊക്കെ വേണ്ടി പ്രത്യേകമായി ദുആ ചെയ്യണം മാത്രം സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ കർത്തവ്യത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. ഈ മഹത്തായ പരിപാടിയുടെ ഔപചാരികമായ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട പാണക്കാട് സയ്യിദ് ഹമീദ് അലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ അവർകളാണ്. വലിയ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തെ ആദരവോട് ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് ഹാർദവമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ യോഗത്തിൽ അധ്യക്ഷത വഹിക്കുന്നത് മഹല്ല് പ്രസിഡന്റ് LK ജാഫർ ഹാജി അവർകളാണ്. അദ്ദേഹത്തെയും ഈ യോഗത്തിലേക്ക് ഹാർദവമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് മാഷൂഖ് തങ്ങൾ, നമ്മുടെ മഹല്ല് ഖത്തീബ്, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഭാരവാഹികളായിട്ടുള്ള മഹല്ല് ട്രഷറർ പേരാട്ട് കോയ ഹാജി, വൈസ് പ്രസിഡന്റുമാരായിട്ടുള്ള AV കോയ ഹാജി, ഈ വെളുത്താറമ്പത്ത് അബൂബക്കർ ഹാജി, അതുപോലെ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറിമാരായിട്ടുള്ള ഇടികയിൽ മുനീർ ഹാജി, ആലക്കുയിക്കര ബഷീർ ഹാജി, അതുപോലെ തന്നെ വേദിയിൽ ഉപരിഷ്ഠരായിട്ടുള്ള വെട്ടി ബഷീർ ഹാജി, NP കോയ ഹാജി, ഹുസൈൻ ഹാജി, അതുപോലെ തന്നെ NC സൈനുദ്ദീൻ ഹാജി, നമ്മുടെ ഉസ്താദ് ഹമീദ് മൗലവി അടക്കമുള്ള വേദിയിൽ ഉപരിഷ്ഠരായിട്ടുള്ള മുഴുവൻ ആളുകളെയും ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് ഹാർദവമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ എളിയ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് ഈ സമയത്ത് ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ള മുഴുവൻ മഹല്ല് നിവാസികളെയും പ്രത്യേകിച്ച് വനിതാ കൂട്ടായ്മകളെയും ഒക്കെ തന്നെ ഈ പരിപാടിയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് എക്സിക്യൂട്ടീവ് മെമ്പർമാരും മറ്റുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രവർത്തകർ, സ്വസംഘം ഭാരവാഹികൾ ഇവരൊക്കെ ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് ഹാർദവമായി സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ യോഗ നടപടികൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രസിഡന്റ് LK ജാഫർ ഹാജിയെ ക്ഷണിക്കുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും. അസ്സലാമു വറഹ്മത്തുള്ളാഹി. ബഹുമാനപ്പെട്ട പാണക്കാട് സയ്യിദ് ഹമീദ് അലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ, അതുപോലെ തന്നെ വേദിയിലുള്ള മഹല്ല് ഖത്തീബ്, മഹല്ല് ഭാരവാഹികൾ, കാരണവന്മാർ, പണ്ഡിതന്മാർ, വേദിയിലും സദസ്സിലുമുള്ള നേതാക്കൾ, സഹോദരിമാരെ, വിദ്യാർത്ഥികൾ, ഏറ്റവും മഹല്ലിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും ആഹ്ലാദവും സന്തോഷവും നിറഞ്ഞ ഒരു ദിനമാണ്. 2-3 മാസം അധികം 4 മാസത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ പൂർത്തീകരിച്ച ഈ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഔപചാരിക ഉദ്ഘാടനം അല്പം മുമ്പ് ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളവർ നിർവഹിച്ചിരിക്കുകയാണ്. നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ പ്രയാസമുള്ള ഒരു സമയത്തിലൂടെ കടന്നു പോയപ്പോഴും മഹല്ല് വികസനത്തിന് ഒരു തടസ്സവും കൂടാതെ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം നമ്മുടെ ആഗ്രഹം പോലെ നടത്താൻ കഴിയുന്നത് മഹല്ല് നിവാസികളുടെ പൂർണ്ണമായ സഹകരണം കൊണ്ടാണ്. ഇതിൽ മഹല്ല് കമ്മിറ്റിക്കുള്ള കൃതജ്ഞത നമ്മൾ എല്ലാവരെയും മഹല്ലിലെ മുഴുവൻ നിവാസികളും നമ്മളെ അറിയിക്കുകയാണ്. എൻ്റെ പ്രസംഗം നീട്ടുന്നില്ല. ഈ ആഹ്ലാദ ദിനത്തിൽ നമ്മുടെ ഈ ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗത്തിന് വേണ്ടി ബഹുമാനപ്പെട്ട പാണക്കാട് ഹമീദ് അലി ശിഹാബ് തങ്ങളെ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി. അസ്സലാമു അലൈക്കും
ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. ബഹുമാനപ്പെട്ട അധ്യക്ഷൻ എനിക്ക് ജാഫർ സാഹിബ് ബഹുമാനപ്പെട്ട കെ എം അഹമ്മദ്, ബഹുമാനപ്പെട്ട നല്ല ഹബീബ് സെയ്ദ് മുഹമ്മദ് മഷൂദ് തങ്ങൾ, വേദിയിലുള്ള കെ ടി ബഷീർ സാഹിബ്, തുടങ്ങി വേദിയിൽ സദസ്സിലുമൊക്കെയുള്ള മറ്റ് നേതാക്കന്മാർ, കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികൾ, നിലവിലായ സഹോദരങ്ങളെ, സഹോദരിമാരെ, വിദ്യാർത്ഥി യുവജന സുഹൃത്തുക്കൾ, നമ്മുടെ ഒരു ചൂടൻ സ്വാലിഹമലായി അള്ളാഹു നമ്മിൽ നിന്നും സ്വീകരിക്കട്ടെ. നമ്മുടെ എല്ലാ ഹലാൽ ഉദ്ദേശങ്ങളും അള്ളാഹു നിരത്തുകയും ചെയ്യട്ടെ. നമ്മയുടെ ഒരു ചൂടി പോലെ നാളെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ജന്നാത്തുൽ ഫിർദൗസിൽ നമ്മേവരെയും അള്ളാഹുവിനെ പോലെ ഒരുമിച്ചുകൂടി ചെയ്യട്ടെ എന്ന് ആദ്യമായി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. വളരെ സന്തോഷമുള്ള ചടങ്ങിലാണ് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. മണിയമ്പലത്തെ സാദുൽ ഇസ്ലാം മദ്രസയുടെ പുതിയ ബ്ലോക്കിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനമാണ് ഇന്നിവിടെ നിർവഹിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. വളരെ ചുരുങ്ങിയ മാസം കൊണ്ട് വളരെ മഹത്തായ കർമ്മം നിർവഹിക്കാൻ അള്ളാഹുവിൻ്റെ മഹത്തായ വിഗ്രഹത്താൽ സാധ്യമായി. 3-4 മാസത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ ഒരു 3 നില കെട്ടിടം 40 ലക്ഷം രൂപ ചെലവഴിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതല്ലേ ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹം. അത് നാട്ടുകാരായ സഹോദരങ്ങളുടെയും സഹോദരിമാരുടെയും ഒക്കെ തന്നെ ഇടപെടിയ പിന്തുണയും പ്രാർത്ഥനയുടെയും ഭാഗമായിട്ടാണ്. അള്ളാഹു ഇതിനു വേണ്ടി സഹകരിച്ച എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകട്ടെ. ഒരു ജോലിയിലും കച്ചവടത്തിലും കുടുംബത്തിലും അള്ളാഹു റാഹത്തും ബർക്കത്തും സലാമത്തും പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ. എന്തുദ്ദേശത്താലാണോ സംഭാവന നൽകിയിട്ടുള്ള ഒരു ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യങ്ങളെല്ലാം അള്ളാഹുവിനെ അറിയാം. അള്ളാഹു പൂർത്തീകരിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ. ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സഹായിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിക്കൊണ്ട് രോഗങ്ങളിൽ നിന്നും മഹാമാരിയിൽ നിന്നും ജീവിത പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ അള്ളാഹു നമ്മയും നമ്മുടെ ബന്ധപ്പെട്ടവരെയും അള്ളാഹു കാത്ത് രക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ. ഇരു ലോകത്തും പുണ്യമുള്ള സ്വാലിഹാമലായ അള്ളാഹു നമ്മിൽ നിന്നും സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. മദ്രസ നമുക്കറിയാം, സമസ്തകല്ല ജമിഅത്തുൽ ഉലമ മഹത്തായ ആദർശ പ്രസ്ഥാനത്തിന് കീഴിലായിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് കേരളത്തിന് പുറത്തും ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെയായി 10,000-ലധികം മദ്രസകൾ ഇന്ന് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ആ മദ്രസയിലൂടെ മതപരമായ വിജ്ഞാനം കരസ്ഥമാക്കാൻ ഭാഗ്യം ലഭിച്ചവരാണ് കേരളീയ മുസ്ലിം സമൂഹം. നമുക്കറിയാം, മദ്രസ പ്രസ്ഥാനമാണ് കേരളീയ മുസ്ലിം സമൂഹത്തിന് അഭിമാനകരമായ അസ്തിത്വം മതപരമായ മേഖലയിൽ നമുക്കുണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ സാധിച്ചത് എന്നുള്ളത്. ഇന്നത്തെ പോലെ യാത്രാ സൗകര്യങ്ങളോ സാമ്പത്തികമായ അഭിവൃദ്ധിയോ ഒന്നുമില്ലാതിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ മൺമറിഞ്ഞുപോയ സാത്വികന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ ഓരോ പ്രദേശങ്ങളിൽ പോയി അവിടെയുള്ള ഉമറാക്കളെയും സാധാരണക്കാരായ ആളുകളൊക്കെ തന്നെ ബോധവൽക്കരിച്ചുകൊണ്ട് മതവിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച് ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നു. മാസങ്ങളോളം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന വാദ പരമ്പരകൾക്ക് തന്നെ നടത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഒരു പ്രദേശങ്ങളിലും മദ്രസ കെട്ടിപ്പടുത്തുന്നത്. ആ മദ്രസയിലൂടെ മതപരമായ വിജ്ഞാനം കരസ്ഥമാക്കാൻ അള്ളാഹുവിൻ്റെ മഹത്തനുഗ്രഹം നമുക്ക് സാധ്യമായി. പട്ടിണി കിടന്നിരുന്ന ആ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ മദ്രസ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യത്തെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് അതിനുവേണ്ടി തൻ്റെ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി നീക്കി വയ്ക്കുന്ന അരി മാറ്റിവെച്ച് പിടിയേരിയായി മാറ്റിവെച്ചുകൊണ്ട് ആ വരുമാനത്തിലൂടെയാണ് ഒരു മദ്രസയിൽ നടന്നിരുന്നത്. അത്രമാത്രം കഷ്ടതകൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് അന്ന് നമ്മുടെ ഉലമാക്കളുടെ പിന്നിൽ അണിചേർന്നുകൊണ്ട് ഉമറാക്കളും സാധാരണക്കാർ ആളുകളൊക്കെ തന്നെ ഒത്തൊരുമിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചതിൻ്റെ ഭാഗമായി നമുക്ക് അഭിമാനകരമായ അസ്തിത്വം ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിച്ചു എന്നതാണ്. നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാർ അവർ ചെയ്ത സേവനമാണ്, അതുപോലെ തന്നെ മഹാന്മാർ ചെയ്ത സേവനങ്ങളാണ് ഇന്ന് നാം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിലൂടെ നമുക്ക് ഓരോ കാലഘട്ടങ്ങളിലും ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ
നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് ഉണ്ടാക്കണമെന്നുള്ള സൗകര്യത്തോടുകൂടി ആ ചിന്ത വരിക. ആ രീതിയിലാണ് ഒരു മദ്രസയെ നാം പുനർനിർമ്മിച്ചുകൊണ്ട് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഭൗതിക സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഏർപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കാലഘട്ടത്തിനനുസരിച്ച് കൊണ്ട് നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് ദീനീപരമായ വിജ്ഞാന കരസ്ഥമാക്കേണ്ട എല്ലാവിധ സൗകര്യങ്ങളും ഏർപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുക എന്നുള്ള ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. ഇന്ന് ഡിജിറ്റലൈസ്ഡ് കാലഘട്ടമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ രീതിയിലുള്ള പുരോഗതികളും നമ്മുടെ മദ്രസയിൽ അനിവാര്യമാണ്. അതിനൊക്കെ തന്നെ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എല്ലാവിധ സൗകര്യങ്ങളും നമ്മുടെ മദ്രസയിലുണ്ട് എന്നുള്ളത് വളരെ സന്തോഷം നൽകുന്നതാണ്. ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ അഭിമാനമാണ്. ഈ മദ്രസയിലൂടെയാണ് നമുക്ക് മതപരമായ വിജ്ഞാനം കരസ്ഥമാക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളത്. മതബോധമാണ് നമ്മെ നന്മയിലേക്ക് നയിക്കുന്ന പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഘടകം. ഓരോ മാതാവും പിതാവും ചെയ്യുന്ന ഉത്തരവാദിത്തമാണ് അവരുടെ മക്കൾക്ക് മതപരമായ വിദ്യാഭ്യാസം നൽകി അവരെ അല്ലാഹുവിനെ സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന ഉത്തമ വിശ്വാസികളാക്കി മാറ്റുക എന്നുള്ളത്. അത് വിജ്ഞാനക്കുറവ് കാരണവും ജോലി തിരക്ക് കാരണവും സമയക്കുറവ് കാരണവും നമുക്ക് സാധ്യമല്ല. അത് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തി അവരുടെ കഴിവുള്ള മാലിന്യങ്ങൾ നിയമിച്ചുകൊണ്ട് അവരിലൂടെ ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള എല്ലാവിധ സഹായങ്ങൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തം. നാം ചെയ്യുന്ന ഉത്തരവാദിത്തം ഇവിടെ മദ്രസയിലൂടെ മാലിന്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടി സഹായിക്കാനും ഈ മദ്രസയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നാം സഹായിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ മക്കളെ ഇതിന് വിജ്ഞാനം നൽകുന്നതിന് വളരെ കാര്യക്ഷമമായി പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തം നിർവഹിക്കപ്പെടാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. അപ്പം അതിനു വേണ്ടിയുള്ള എല്ലാവിധ സംവിധാനങ്ങളുടെ ഒരുക്കി തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമായി കേരളീയ മുസ്ലിം സമൂഹത്തിൻ്റെ കാണുന്ന മതവിജ്ഞാന രംഗത്തുള്ള വളർച്ചയ്ക്കാണ് ഈ സംവിധാനമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പ്രവർത്തനത്തെ നാം കൂടുതൽ പരിപോഷിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് ഉത്തരവാദിത്തമാണ്, ബാധ്യതയാണ്. ഇസ്ലാം വിജ്ഞാനത്തിന് വളരെ പ്രാധാന്യം നൽകിയിട്ടുള്ള മതമാണ്. വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ആദ്യം തന്നെ അല്ലാഹുവിൻ്റെ ഹബീബായ പ്രവാചകൻ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾക്ക് നൽകിയ സന്ദേശം തന്നെ വിജ്ഞാനത്തിൻ്റെ മഹത്വത്തെ ഉദ്ഘോഷിച്ചുകൊണ്ടാണ്. അതിൻ്റെ സൃജനാഥൻ്റെ നാമത്തിൽ വായിക്കുക എന്നുള്ള വിശുദ്ധ ഖുർആൻ്റെ വചനം ഇസ്ലാം വിജ്ഞാനത്തിന് നൽകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രാധാന്യത്തെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ധാരാളം ആയത്തുകളും ഹദീസുകളൊക്കെ ചില വിജ്ഞാനത്തിൻ്റെ മഹത്വത്തെ ഉദ്ഘോഷിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. അൽ ഇൽമഹയാത്തുൽ ഇസ്ലാം, ഇസ്ലാമിൻ്റെ ജീവനാണ് വിജ്ഞാനം എന്ന പ്രവാചക വചനം. തൊലബിൽ ഫരീദത്തുൻ അലാ കുല്ലി മുസ്ലിമിനും മുസ്ലിമ ഉപകാരപ്രദമായ വിജ്ഞാനം എല്ലാ സ്ത്രീ പുരുഷന്മാർക്കും നിർബന്ധമായ ബാധ്യതയാണ്. അല്ലാഹുവിൻ്റെ ഹബീബിൻ്റെ വചനങ്ങളൊക്കെ തന്നെ വിജ്ഞാനത്തിൻ്റെ പാതയിലൂടെ നാം സഞ്ചരിക്കേണ്ടതിൻ്റെ പ്രാധാന്യത്തെയാണ് അത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. വിജ്ഞാനമുള്ളവരും വിജ്ഞാനമില്ലാത്തവരും സമന്മാരാണോ എന്നും വിശുദ്ധ ഖുർആൻ നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നു. ഒരിക്കലും സമന്മാരല്ല എന്ന സന്ദേശമാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുക. നമുക്കറിയാം, ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടം വിജ്ഞാനത്തിൻ്റെ മേഖലയിൽ സമൂഹം ഒരു പുരോഗതിയിലേക്കാണ് ഉയരുന്നത്. ഒരു കാലത്ത് നമുക്ക് സ്വപ്നം കാണാൻ മാത്രം കഴിഞ്ഞിരുന്ന പലതും ഇന്ന് ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക മികവിൻ്റെ ഭാഗമായി ഇന്ന് എല്ലാം യാഥാർത്ഥ്യമായിരിക്കുകയാണ്. വിദേശ രാജ്യത്തുള്ള ആളുമായി നമുക്ക് നേരിട്ട് കാണാനും സംസാരിക്കാനും എല്ലാം അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു. അങ്ങനെ എല്ലാവിധ മേഖലയിലും പുരോഗതികൾ ഇന്ന് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിൽ യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. പക്ഷെ തിരിച്ചറിവുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം ഇന്ന് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ന് സമൂഹത്തിൽ വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പലവിധ അപജയങ്ങളും അധാർമിക പ്രവണതകളും അസന്മാർഗിക പ്രവണതകളും വർദ്ധിക്കുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത്. തിരിച്ചറിവുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം അത് മതപരമായ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കരസ്ഥമാക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. ഭൗതിക വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് ഉന്നതിയിലേക്കാണ് ഇന്ന് ലോകം ഉയർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ സാംസ്കാരികപരമായി ധാർമ്മികപരമായി തകർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥി സമൂഹത്തെയാണ് കാണാൻ കഴിയുന്നത്. നമുക്കറിയുന്ന കലാലയങ്ങൾ നോക്കിയാൽ അവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സംഭവവികാസങ്ങൾ, അവിടെ ലഹരിയും ലൈംഗികതയും രാജകത്വങ്ങളൊക്കെ തന്നെ വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇന്ന് നമ്മുടെ മക്കളെ നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലേക്ക് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന യാഥാർത്ഥ്യം കൂടി. എല്ലാവരും തൻ്റെ സ്വതന്ത്ര ചിന്താഗതികളിലേക്ക് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. ലിബറലിസവും അതുപോലെ തന്നെ യുക്തിവാദവും നിരീശ്വരവാദവും ഒക്കെ തന്നെ സമൂഹത്തിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കിടയിൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കപ്പെടുന്ന കാലഘട്ടം. അതിനുവേണ്ടി നമ്മുടെ ഭരണ സംവിധാനങ്ങൾ പോലും ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നു.
മാത്രമല്ല പല ആളുകളുടെയും ലക്ഷ്യം, ചില രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം ഇവിടെ അള്ളാഹു വിശ്വാസമില്ലാത്ത ഒരു സമൂഹത്തെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ് തുറന്നു പറയുന്നത്. ഇസ്ലാമിൻ്റെ സംസ്കാരത്തെ പകർത്തെറിയുന്ന ഒരു സമൂഹത്തെയാണ് നമ്മൾ ലക്ഷ്യമാക്കുന്ന രീതിയിൽ അവർ പ്രവർത്തിക്കുകയും അതിനുവേണ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മക്കൾ പലപ്പോഴും ഈ പ്രലോഭനങ്ങൾക്കും വിധേയമായിക്കൊണ്ട് വിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏത് സാഹചര്യത്തിലും പ്രലോഭനങ്ങൾക്ക് വിധേയമാവാതെ, ചൂഷണങ്ങൾക്ക് വിധേയമാവാതെ നമ്മുടെ മക്കൾ അവരുടെ വിശ്വാസത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായി ഇസ്ലാമിക ആദർശത്തിൽ അടിയുറച്ച് നിൽക്കണമെങ്കിൽ അവർക്ക് നന്മയും തിന്മയും വേർതിരിച്ചറിഞ്ഞ് നന്മ തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള മനസ്സും ചിന്തയും അവർക്ക് നൽകാം. അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ചുള്ള യഥാർത്ഥ തിരിച്ചറിവ് നൽകാൻ കഴിയാം. അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടിമകളാണ് നാം എന്നും അവൻ്റെ വിധിവിലക്കൾക്ക് ജീവിക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥരാണ് എന്നുള്ള യഥാർത്ഥമായ തിരിച്ചറിവാണ്, വിശ്വാസമാണ് നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് നൽകേണ്ടത്. ആ വിശ്വാസമാണ് നമ്മെ നന്മയിലേക്ക് നയിക്കുന്നത്. അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് തിരിച്ചറിവ് നമുക്ക് തന്നെ മരണപ്പെട്ടു പോകേണ്ടവരാണെന്നും മരണപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റൊരു ജീവിതം നയിക്കേണ്ടവരാണ്, അതാണ് യഥാർത്ഥ ജീവിതം എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ്. ആ ഒരു വിശ്വാസമാണ് നമ്മെ നന്മയിലേക്ക് നയിക്കുന്നത്. അവിടെ നമുക്ക് അള്ളാഹു ഈ ലോകത്ത് നൽകിയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ചും നമ്മുടെ സമയത്തെക്കുറിച്ചും സമ്പത്തിനെക്കുറിച്ചും എല്ലാം അള്ളാഹു ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുമെന്നുള്ള പൂർണ്ണമായ വിശ്വാസം നമുക്കുണ്ടാവും. ആ ഒരു വിശ്വാസം ഇല്ല എങ്കിൽ അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് അള്ളാഹു ഇല്ല എന്ന വിശ്വാസമാണെങ്കിൽ ഈ ഭൗതികമായ ലോകം മാത്രം ആസ്വദിക്കുക എന്ന് മാത്രമാവുകയും അതിന് പിന്നാലെ വിദ്യാർത്ഥിനികൾ പോവുകയും ജീവിതത്തെ തിന്മയിലേക്ക് വഴിമാറ്റും എന്നുള്ള യാതൊരു സംശയമില്ല. കാരണം അത്തരത്തിലുള്ള ചിന്താഗതികളായിരിക്കും. കാരണം ഈ ലോക ജീവിതം മാത്രമാണ് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുമ്പോൾ ജീവിതത്തെ ആസ്വദിക്കുക എന്ന് മാത്രമായിട്ട് മാറിപ്പോവുകയാണ്. അതിനുവേണ്ടി എല്ലാ തിന്മകളും അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ പകർത്താൻ താല്പര്യപ്പെട്ടു. നമ്മുടെ സമയം, നമ്മുടെ ജീവിതമെല്ലാം ഇന്ന് ഈ ഭൗതികതയിൽ തളച്ചിടാൻ വേണ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചുറ്റും നടന്നിട്ടുള്ളത്. നമുക്കൊരു ഇന്നത്തെ സംവിധാനങ്ങൾ, മൊബൈൽ ഫോണൊക്കെ പോലെയുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ, ഇന്റർനെറ്റ് സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ തന്നെ നമ്മെ നന്മയിലേക്ക് നയിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ആ തിന്മയിലേക്ക് നാം അറിയാതെ തന്നെ കൊണ്ടുപോകും. എല്ലാ തിന്മകളും കാണാനുള്ള, ആസ്വദിക്കാനുള്ള സംവിധാനങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ ഈ ഇലക്ട്രോണിക് മീഡിയയിലൂടെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഏത് സാഹചര്യത്തിലും നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തെ വ്യതിചലിക്കാതിരിക്കാനുള്ള ധർമ്മബോധമാണ് നമ്മെ നന്മയിലേക്ക് നയിക്കുക. ആ രീതിയിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം, അത് മതവിദ്യാഭ്യാസം മാത്രമേ സാധ്യമാകുന്നു. അതിനാണ് മദ്രസ സംവിധാനം ഇവിടെ നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുള്ളത്. നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ മതവിദ്യാഭ്യാസം അല്ലെങ്കിൽ അവർ വളർത്താനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ മതബോധത്തോടുകൂടി അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് യഥാർത്ഥ തിരിച്ചറിവ് നൽകിക്കൊണ്ട് അവരെ വളർത്തു പോകും. ഏത് സാഹചര്യത്തിലും ഒരു വിശ്വാസത്തെ വ്യതിചലിക്കാതിരിക്കാനുള്ള ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ നൽകാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. പക്ഷെ അത് 5ാം ക്ലാസ് വരെ മദ്രസ പഠനം കൊണ്ട് കാര്യമല്ല. ഇന്ന് ഹയർ സെക്കൻഡറി വരെയുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ സംവിധാനങ്ങൾ നമ്മുടെ മദ്രസകൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ മുഖ്യമായിട്ട് ലക്ഷ്യം. ഈ സംവിധാനം ഉണ്ടായിട്ട് നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് ദീനി ബോധം നൽകാതെ നമ്മുടെ മക്കളെ വളർത്തിയ സാഹചര്യങ്ങളും സമ്മർദ്ദങ്ങളും കൂട്ടുകെട്ടുകൾ കാരണമായി അവർ വഴിവെച്ചു പോയാൽ ലഹരിയിലേക്കും ലൈംഗികതയിലേക്കും അരാജകത്വങ്ങളിലേക്കും ഒളിച്ചോട്ടത്തിലേക്കൊക്കെ തന്നെ വഴിവെച്ചു പോയാൽ അതിന് കാരണക്കാരായ ഒരു മാതാപിതാക്കൾ കൂടി ശിക്ഷിക്കപ്പെടുമെന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കണം. അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകുന്ന അനുഗ്രഹമാണ് നമ്മുടെ മക്കൾ. അതോടൊപ്പം തന്നെ പരീക്ഷണ കൂടിയാണ്. നമ്മുടെ മക്കളെ നേർവഴിയിലേക്ക് നയിക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്തം ഒരു മാതാപിതാവിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. അപ്പോൾ ഈ സംവിധാനം ഇവിടെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അത് ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ നാം മുന്നോട്ട് വരേണ്ടത് വളരെ അനിവാര്യമാണ്. ഇവിടെ എല്ലാവിധ സൗകര്യത്തോടു കൂടി മദ്രസ സംവിധാനം ഉണ്ടായിട്ട് അത് 5ാം ക്ലാസ് വരെ മദ്രസ പഠനം നൽകി പൊതു വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മുടെ മക്കളെ വഴിമാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ, അവർ വഴി പേച്ചു പോയാൽ അതിന് നാം അള്ളാഹുവിനോട് മറുപടി പറയേണ്ടി വരും. അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനെ സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ നമ്മുടെ മക്കൾ നമ്മളെ കൈപിടിച്ചുകൊണ്ട് സ്വർഗത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നവരായി മാറാൻ. നാം മരണപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മക്കൾ നമ്മുടെ ഖബറിലേക്ക് ഒന്നുകൊണ്ട് അവർ മാതാപിതാക്കൾക്ക് വേണ്ടി അള്ളാഹു മഫ്ഫുർ ലഹു എന്ന് കൊണ്ടൊരുക്കി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരായി മാറാൻ.
വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്ത് ദിക്റും സ്വലാത്തുകളും ദാനധർമ്മങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ട് അതിനെല്ലാം മുൻനിർത്തി അള്ളാഹുവിനോട് മാതാപിതാക്കൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ആ പ്രാർത്ഥനകൾ സ്വീകരിക്കും. സ്വാലിഹീങ്ങളായ സന്താനങ്ങൾ അതാണ് നമുക്ക് പാർത്തിക ലോകത്ത് ഗുണപ്രദമാവുന്നത്. അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് നമ്മോട് പറഞ്ഞു, നാം മരണപ്പെട്ടാൽ നമ്മളെല്ലാം അവരും നഷ്ടപ്പെടുകയാണ്. 3 കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ബാക്കിയായിട്ടുണ്ടാവുക. നാം നേടിയെടുത്ത ഉപകാരപ്രദമായ നമ്മുടെ വിജ്ഞാനം, നമ്മുടെ സ്വാലിഹീങ്ങളെ സന്താനങ്ങൾ, ജാരിയ സദഖ മാത്രമാണ്. അവരുടെ മക്കൾ സ്വാലിഹീങ്ങളായാൽ അവരെ കൊണ്ട് ഈ ലോകത്തും പരലോകത്തും ഗുണമുണ്ട്. അവരിലൂടെ ഭാരത ലോകത്ത് വലിയ മുതൽക്കൂട്ടാക്കി മാറ്റാൻ കഴിയും. അവർ ചെയ്ത സൽക്കർമ്മങ്ങൾ കാരണമായി നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ പോലും പുറത്തു തരുമെന്നാണ്. ആ രീതിയിൽ നമ്മുടെ മക്കൾ വളർത്തിയാൽ അതിന് ഗുണം അല്ലാഹു നമുക്ക് നൽകുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ജാരിയ സദഖ, നമ്മൾ ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മദ്രസ കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി, പള്ളി, അതുപോലെ മറ്റ് നന്മകൾക്ക് വേണ്ടിയൊക്കെ തന്നെ ചെലവഴിച്ചാൽ അത് ഭാരത ലോകത്ത് വലിയ മുതൽക്കൂട്ടാണ്. ഈ മദ്രസ നിലനിൽക്കുന്ന കാലത്തോളം ഇവിടെ വിദ്യാർത്ഥികൾ വന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്യുന്നു, പഠിക്കുന്നു, സ്വലാത്തുകളിലൂടുന്നു, ദിക്റുകളിലൂടുന്നു. അതൊക്കെ തന്നെ പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കി ധർമ്മബോധത്തോടെ ജീവിക്കുമ്പോൾ അതിന് കാരണക്കാരായ ആളുകൾക്ക് കൂടി അതിന് പ്രതിഫലം നൽകിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ മദ്രസയ്ക്ക് വേണ്ടി നൽകുന്ന നാണയത്തുട്ടുകൾ ജാരിയ സദഖയാണ്. അതുപോലെ മദ്രസ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഉദ്ബോധന സദസ്സുകൾ പങ്കെടുത്ത് നമ്മുടെ വിജ്ഞാന വർധനവിന് വേണ്ടി അത് കാരണമായാണ്. അതിലൂടെ നമുക്ക് അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ചുള്ള യഥാർത്ഥ ബോധം തിരിച്ചറിവ് ലഭിക്കാനും അള്ളാഹുവിനേക്ക് അടുക്കാനും അത് കാരണമായി തീരും. ഭാരതത്തിലെ ലോകത്ത് ഉപകാരപ്രദമായിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് ഉപകാരപ്രദമായ വിജ്ഞാനം എന്നത്. ആ രീതിയിൽ എല്ലാം ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ടുള്ളതാണ് മദ്രസാ സംവിധാനം. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടി ആത്മാർത്ഥമായി പ്രവർത്തിക്കുകയും മദ്രസ നിർമ്മിച്ചത് മാത്രമായില്ല, അതിൻ്റെ ദൈനംദിന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സഹായിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മക്കളെ ദീനി ബോധത്തോടു കൂടി വളർത്താൻ കഴിയണം. മദ്രസയിൽ നിന്നുള്ള കൊഴിഞ്ഞുപോക്ക് തടയാൻ നാം ആത്മാർത്ഥമായി പ്രവർത്തിക്കണം. ഭൗതിക വിദ്യാഭ്യാസം അനിവാര്യമാണ്. അതോടൊപ്പം മതവിദ്യാഭ്യാസം കൂടി നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് നൽകിയാൽ മാത്രമേ ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ അവർ വഴിപിഴക്കാതെ ധർമ്മബോധമുള്ളവരായി മാറുകയുള്ളൂ എന്ന തിരിച്ചറിവ് നമുക്കുണ്ടാവണം. ആ രീതിയിൽ നമ്മുടെ മക്കളെ വളർത്താനുള്ള സംവിധാനത്തെ ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ എല്ലാ സഹോദരങ്ങളും സഹോദരിമാരും തയ്യാറാണെന്നാണ് സാന്ദർഭികമായി മാറ്റാറുള്ളത്. ഇവിടെ മദ്രസയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇവിടെ ലഭിച്ച 10 ലക്ഷത്തോളം രൂപ കടമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അതൊക്കെ തന്നെ പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നിങ്ങളാൽ കഴിയുന്ന സഹായം നൽകിക്കൊണ്ട് ഈ സംരംഭത്തെ ഏറ്റെടുക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന് കൂടിയാണ് സാന്ദർഭികമായി ഉണർത്താനുള്ളത്. ഞാൻ കൂടുതൽ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല. അള്ളാഹു നമ്മുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വിജയത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചു തരുമാറാവട്ടെ. നമ്മുടെ മദ്രസയെ അള്ളാഹു പുരോഗതിയിലേക്ക് ഉയർത്തുകയും ഖിയാമത്ത് നാൾ വരെ അള്ളാഹു മുന്നിലെത്തുകയും ചെയ്യുമാറാവട്ടെ. ഈ മദ്രസയ്ക്ക് വേണ്ടി സാമ്പത്തികമായി സഹകരിച്ച നാട്ടിലുള്ള ഒരു പ്രവാസ ലോകത്തുള്ളവരൊക്കെ ഉണ്ട്. സഹോദരങ്ങൾ സഹോദരിമാർ അവരുടെ നിർദ്ദേശ ലക്ഷ്യങ്ങൾ നാം അറിയുന്ന പൂർത്തീകരിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ. ജോലിയിലും കച്ചവടത്തിലും കുടുംബത്തിലും അള്ളാഹു റാഹത്തും ബർക്കത്തും സലാമത്തും പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ. മരണപ്പെട്ടുപോയവരുടെ പരലോകത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടി പലരും സംഭാവന നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ആ സംഭാവന സ്വീകരിക്കും. അതിൻ്റെ പൊതുവിൽ അവരുടെ ഖബറിലേക്ക് അള്ളാഹു എത്തിച്ചുകൊടുക്കുകയും ചെയ്യുമാറാവട്ടെ. നമ്മോട് ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകൾ, നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ, ബന്ധുക്കൾ, സഹോദരങ്ങൾ, സഹോദരിമാർ, ഭർത്താക്കന്മാർ, മക്കൾ, ഉസ്താദുമാർ, സദാത്യങ്ങൾ പലരും ബന്ധപ്പെട്ട കൂട്ടത്തിലുണ്ട്. അള്ളാഹുർക്ക് അതിന് മാഫിറത്തും മർഹമത്തും പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ. അവരുടെ ഖബറിടം അള്ളാഹു വിശാലമാക്കി കൊടുക്കട്ടെ. സ്വർഗ്ഗത്തിൻ്റെ പൂന്തോപ്പാക്കി മാറ്റട്ടെ. അവരെ നമ്മയും അള്ളാഹു ജന്നാത്തുൽ ഫിർദൗസിൽ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളോട് ഒരുമിച്ച് കൂടാൻ അള്ളാഹു തൗഫീഖ് പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ. നിരവധി രോഗികളുണ്ട്, പ്രയാസപ്പെടുന്ന ആളുകളുണ്ട്. ക്യാൻസർ രോഗികൾ, ഹൃദയ സംബന്ധമായ രോഗികൾ, കിഡ്നി സംബന്ധമായ രോഗികൾ, അപസ്മാര രോഗികൾ, മാനസിക രോഗികളുണ്ട്. ശരീരം കൊഴിഞ്ഞുപോയ രോഗികൾ, ജന്മനാശം ബാധിച്ച ആളുകൾ, ആശുപത്രി കഴിഞ്ഞ ഐസിയുവിൻ്റെ രോഗികൾ, അപകടങ്ങളിൽപ്പെട്ടവരുണ്ട്. ചെറുതും വലുതുമാരുള്ള ആളുകൾ, പ്രഷറും പ്രമേയമുള്ള രോഗികൾ, അവർക്കെല്ലാത്തിനും അല്ലാഹു ഈ മഹത്തായ സദസ്സിൻ്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹു പൂർണ്ണമായ ശിഫ നൽകട്ടെ, പൂർണ്ണമായ സലാം നൽകട്ടെ, ആഫിയത്തും ആരോഗ്യവും പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ. മാരക രോഗങ്ങളെ തൊട്ട് രോഗങ്ങളെ തൊട്ട് മഹാമാരിയെ തൊട്ടും ജീവിത പ്രയാസങ്ങളെ തൊട്ടൊക്കെ അല്ലാഹു നമ്മയും നമ്മൾ ബന്ധപ്പെട്ടവരെയും അല്ലാഹു കാത്ത് രക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ. നമുക്ക് ഏവർക്കും നാഫിയ ഇൽമ അല്ലാഹു പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ. നാം അറിഞ്ഞു മര്യാദ ചെയ്തു പോയ ചെറുതും വലുതുമായ എല്ലാ പാപങ്ങളും അല്ലാഹു പുറത്ത് മാഭാഗ്യം തരട്ടെ. മരിക്കുമ്പോൾ ഗരിമത്തും തൗഹീദും ചരിഞ്ഞു മരിക്കുന്ന സൗഭാഗ്യന്മാരെ കൂട്ടത്തിൽ അല്ലാഹു നമ്മെ ഇവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തട്ടെ. റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ശഫാഅത്ത് ലഭിക്കുന്ന സജ്ജനങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ അല്ലാഹു നമ്മെ ഇവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തട്ടെ. റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ കൈകളിൽ നിന്നും ഹൗദുൽ കൗസർ സൗഭാഗ്യം അല്ലാഹു പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ. കടങ്ങൾ കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവരുടെ കടം വീട്ടുവാൻ അല്ലാഹു തൗഫീഖ് പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ. വീടുകളില്ലാതെ വിഷമിക്കുന്ന ആളുകളുടെ വീട് നിർമ്മിക്കാൻ അല്ലാഹു തൗഫീഖ് പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ. വീട് നിർമ്മാണം തുടങ്ങിയവരുടെ ബന്ധപ്പെട്ടത് പൂർത്തീകരിക്കാൻ അല്ലാഹു തൗഫീഖ് പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ. വിവാഹപരം പറ്റിയ സഹോദരികളും സഹോദരിമാരുമുണ്ട്. സ്വാലിഹായ ഇണകളെ അല്ലാഹു പ്രദാനം
പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ. കുട്ടികളില്ലാതെ ക്ഷണിക്കുന്ന ദമ്പതികളുണ്ട്, സ്വാലിയ സന്താനങ്ങളെ അള്ളാഹു പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ. ഗർഭിണികളായ സഹോദരിമാരുണ്ട്, അള്ളാഹു എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കട്ടെ. മതപരമായ ഭൗതികപരമായ വിജ്ഞാനകരസമാക്കാൻ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥിനികളുമുണ്ട്, ഉന്നതമായ വിജയം അള്ളാഹു പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ. പരീക്ഷകളിൽ അള്ളാഹു എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കട്ടെ. നമ്മുടെ മക്കളെ അള്ളാഹു സ്വലീഹങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തട്ടെ. ദീനിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന മക്കളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ മക്കളെ അള്ളാഹു ഉൾപ്പെടുത്തട്ടെ. ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കൾക്ക് അള്ളാഹു ദീർഘായുസ്സും ആഫിയത്തും പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ. ദർസിലും അറബി കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളുണ്ട്, നല്ല അലിമീങ്ങളായി മാറാൻ അള്ളാഹു തൗഫീഖ് പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ. ഹിഫ്ദിന് പഠിക്കുന്ന മക്കളുണ്ട്, ആഫിദീങ്ങൾ മാറാൻ തൗഫീഖ് പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ. നമ്മുടെ മഹല്ലത്തിലുള്ള ദർസിനെ അള്ളാഹു പുരോഗതിയിലേക്ക് ഉയർത്തുകയും ഖിയാമത്ത് നാൾ നിർത്തം ചെയ്യുമാറാവട്ടെ. ദർസിന് വേണ്ടിയും സഹകരിക്കുന്ന ഒരുപക്ഷം നൽകുന്ന ആളുകൾ അവർക്ക് എല്ലാത്തിനും അള്ളാഹു അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകട്ടെ. ജോലിയിലും കച്ചവടത്തിലും കുടുംബത്തിലും അള്ളാഹു ബർക്കത്തും സലാമത്ത് പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ. നമ്മുടെ ദർസിൽ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ തല്ലിങ്ങൾ നല്ല ആലിമീങ്ങളാണ് അള്ളാഹു തൗഫീഖ് പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ. മദ്രസ പൊതുപരീക്ഷ എഴുതുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ SSLC പ്ലസ് ടു ഡിഗ്രിയൊക്കെ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥിനികളൊക്കെ ഉണ്ട്. അവിടെയൊക്കെ പരീക്ഷകളൊക്കെ അള്ളാഹു എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കട്ടെ. ഉന്നതമായ വിജയം അള്ളാഹു പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ. പരീക്ഷകൾ അള്ളാഹു എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കട്ടെ. ഹജ്ജും ഉംറയും ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പല സഹോദരങ്ങളും സഹോദരിമാരും ഉണ്ടാകുന്നതോടുകൂടി ആരോഗ്യത്തോടു കൂടി ഈ വർഷം തന്നെ മക്ബൂലുമായ ഹജ്ജും ഉംറയും ചെയ്യാൻ അള്ളാഹു തൗഫീഖ് പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ. വരും കാലങ്ങളിൽ നമുക്കൊന്നോട് ബന്ധപ്പെട്ടവർക്കും ആഫിയത്തോടുകൂടി ആരോഗ്യത്തോടു കൂടി ഹജ്ജും ഉംറയും ചെയ്യാൻ അള്ളാഹു തൗഫീഖ് പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ. ജോലിയില്ലാതെ സ്വദേശത്തും വിദേശത്തും കഴിയുന്ന നിരവധി സഹോദരങ്ങളുണ്ട്. ജോലി ആവശ്യത്തിന് ഗൾഫിലേക്ക് പോയവരും പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരൊക്കെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അർഹമായ ജോലി ലഭിക്കാൻ അള്ളാഹു തൗഫീഖ് പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ. ജോലിയിലൊക്കെ തന്നെ കച്ചവടത്തിലും പല വിഷമങ്ങൾ നേരിടുന്ന ആളുകളുണ്ട്, എല്ലാ വിഷമങ്ങളും അള്ളാഹു നീക്കി കൊടുക്കട്ടെ. പ്രവാസികളായ സഹോദരങ്ങൾ നമ്മുടെ സംരംഭമായി മദ്രസമേഖലത്തിൽ ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് സഹകരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അവർക്കെല്ലാം അള്ളാഹുമായ പ്രതിഫലം നൽകട്ടെ. ജോലിയിൽ കച്ചവടത്തിൽ അള്ളാഹു ബർക്കത്ത് പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ. നമ്മുടെ മഹല്ലത്തിൽ ദീനി ചൈതന്യവും ഐക്യവും സ്നേഹവും സാഹോദര്യവും അള്ളാഹു പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഈ വേദിയുടെ ഔപചാരികമായ ഉദ്ഘാടനകർമ്മം ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം എന്ന തിരുവചനങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്നു. വാഖിറു ദഅവാനാ അനിൽ ഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ ഈ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തി അസാധാരണമായ വേഗതയിൽ പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിന് ചുക്കാൻ പിടിച്ച നമ്മുടെ അബൂബക്കർ ഹാജിക്ക് ഒരു സ്നേഹോപഹാരം സമർപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അത് നൽകുന്നതിന് വേണ്ടി ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളവറുകളെയും സ്വീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അബൂബക്കർ ഹാജിയെ ആദരവോടെ ക്ഷണിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തി വളരെ സ്പീഡിൽ അബൂബക്കർ ഹാജിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ തന്നെ പൂർത്തീകരിച്ചത് നമ്മുടെ യൂസുഫാണ്. അദ്ദേഹത്തെ സ്വീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ക്ഷണിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഫിനിഷിംഗ് വർക്കിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അസാധാരണ താല്പര്യം, സമയം നോക്കാതെ അവധിയെടുക്കാതെയും പൂർത്തീകരിച്ച നീലഞ്ചേരി ആരിഫിനെ ഇത് സ്നേഹോപഹാരം സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടി ക്ഷണിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ജാമിയ ദർസ് ഫസ്റ്റ് സംസ്ഥാന മത്സരത്തിൽ ജൂനിയർ വിഭാഗം ഇംഗ്ലീഷ് വിഭാഗത്തിൽ ഫസ്റ്റ് വിത്ത് എ ഗ്രേഡ് കരസ്ഥമാക്കിയ നമ്മുടെ ദർസ് വിദ്യാർത്ഥി മുഹമ്മദ് ദിൽഷാദ് സ്വീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സ്നേഹോപഹാരം സ്വീകരിക്കുന്നതിന് ക്ഷണിക്കുന്നു. ഈ സെഷനെ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. നന്ദി പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അബ്ദുൽ റഹീം ക്ഷണിക്കുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി. ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളടക്കമുള്ള സ്റ്റേജിലെ നേതാക്കളെ, നമ്മുടെ ഈ ചടങ്ങ് ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. ഈ ചടങ്ങിലൂടെ ഉദ്ഘാടനത്തിലെത്തിയ ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് ഹമീദ് അലി ശിഹാബ് തങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകം നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ ഈ ഇവിടെ
ഉലമാക്കളെയും പണ്ഡിതന്മാരെയും നാട്ടുകാരെയും എല്ലാവരെയും ഒറ്റ വാക്കിൽ നന്ദി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഈ ചടങ്ങ് ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. മഗ്‌രിബ് നിസ്കരിച്ച് ഉടനെ നമ്മുടെ മജ്‌ലിസ് നൂർ ആരംഭിക്കും. തുടർന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് മാഷൂഖ് തങ്ങൾ ഉദവിയുടെ പ്രഭാഷണവും അതിനുശേഷം ബഹുമാനപ്പെട്ട ശൈഖുന ഉമർ മുസ്ലിയാരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ദുആ സമ്മേളനവും ഉണ്ടാകും. എല്ലാവരും മഗ്‌രിബ് നിസ്കരിക്കാൻ തന്നെ ഇവിടെ എത്തിച്ചേരണമെന്ന് അറിയിക്കുന്നു. ഈ ചടങ്ങ് ഇവിടെ അവസാനിച്ചതായി അറിയിക്കുന്നു. സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അല്ലാഹുമ്മ സ്വല്ലി അലാ സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദ് വ ആലിഹി വസഹബിഹി.